Welcome to Ideal and Others Higher Secondary School Andiyur. Good morning to all. Today Maths online classes. Chapter number 6 Trigonometry. Exercise 6.4 remaining sums. See the question number 2. A man is standing on the deck of a ship which is 40 meter above the water level. He observes the angle of elevation at the top of the hill as 60 degree and the depreciation of the base of the hill 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. So root 3 is given 1.732. So now this is about to see the solution. So first see the diagram. So diagram want to see first. So a man is standing on the deck of a ship which is 40 meter above the water level. So இந்த வாட்டர் லெவலில் இருந்து 40 மீட்டருக்கு மேலே ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறான் நிற்கிறான். ஸோ அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா நமக்கு ஸோ இதுதான் ஹில். இந்த ஹில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹில்லு. ஸோ இந்த ஹில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷிப்பு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த மேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப் ஆஃப் தி ஹில்லில் பார்க்குறான். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 60 டிகிரி எலிவேஷனில் பார்க்குறோம். ஸோ அட் த சேம் பிளேஸ்லேருந்து இந்த ஹில்னுடைய பேஸை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஹில்னுடைய பேஸ் இதுதான். ஸோ இது டாப்பு, ஸோ இது பேஸு. ஸோ இந்த பேஸை நமக்கு பார்க்குற பார்த்திங்கன்னா டிப்ரிசியேஷனில் 30 டிகிரி. ஸோ இந்த 30 இங்கே இருக்குன்னா தட் சேம் ஆங்கிள் ஹியர் ஆல்சோ பிகாஸ் adjacent angle. So find the distance between ship and hill. So இதனுடைய distance, then height of the hill. So இந்த ஹில்லுடைய height என்ன. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ this x, these two sides are equal to this 40 and this 40 also equal to. So now can see the solutions. So in the figures for diagram, figure AB is the hill. AB is the hill. So already you can see the hill this one. So CD is the ship. So the ship. So then you can see the diagram inside. So 60 degree angle. So that one for can see. So tan 60 degree. So tan for opposite side by adjacent side. So this is a tan. So this is a diagram for opposite sides are. So opposite side for y. So opposite side y, adjacent side x. So then tan 60 degree root 3. So this x for equals in after, so multiple. So y equal to root 3x. This is equation number 1. So then you can take the second 30 degree angle. So that 30 degree angle also can be taken for tan theta opposite side by adjacent side. So in this diagram inside you can take the 30 degree. This also opposite side by adjacent. So 40 by x, opposite side 40, adjacent side x in this diagram inside. Then 30 1 by root 3. So this one for cross multiple. So 40 root 3 is equal to x. So x equal to 40 root 3. So then you can see the next solution. So y equal to, see the diagram inside. So already find the y equal to root 3x. So this root 3, this x for already you can find 40 root 3. So root 3 into root 3, so that 3. So 40 into 3, so that 120. Then the height of the hill. So already see the diagram. So height of the hill
120 plus x. So 120 plus 40, so 160 meter is the height of the hill. The distance of the hill from the SIF is AC. See the diagram inside. So hill from the SIF and the ஹில்லுக்கும் அந்த சிஃபுக்கு பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ். ஸோ 40√3. ஸோ 40√3. ஸோ √3 வேல்யூ ஆல்ரெடி 1.732 into 40. ஸோ நீங்கள் 40ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 69.28 மீட்டர் is the required distance of the hill from the SIF. So see the next third question. So if the angle of elevation of the cloud from a point h meter above a lake is theta 1 and the angle of depreciation of its reflection in the lake theta 2, then prove that the height that the cloud is located from the ground is h into tan theta 1 plus tan theta 2 by tan theta 2 minus tan theta 1. This is can prove that. So first see the diagram first. Solution, see the diagram. So see the diagram for first one. So then you can find the solution, then can find out the answer easily. So if the angle of elevation of the cloud, so cloud எங்கே இருக்கும்? So this is a cloud. So this is a cloud. So cloud இங்கே தான் இருக்கும் இல்லையா? So if the angle of elevation of a cloud from a point h, so இந்த ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மீட்டர் ஹெச் மீட்டர்ஸ் above a lake is theta 1. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதுதான் நமக்கு இந்த ஏரி லேக்குங்கிறது இதுதான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த லேக்கிலேருந்து ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஹெச் மீட்டர் above தி லேக். ஸோ இப்போ இதுதான் நீங்கள் ஹெச் எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த லேக்லேருந்து ஹெச் மீட்டர் ஹைட்டில் ஒரு அப்சர்வர் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்சர்வர். ஸோ அப்சர்வர் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஹெச் மீட்டருக்கு மேலே ஒரு அப்சர்வர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எலிவேஷனில் அந்த க்ளவுடை பார்க்குறாரு. தட் இஸ் அ theta 1. திஸ் அ theta 1. எலிவேஷனில் அந்த க்ளவுடை பார்க்குறாரு. திஸ் அ எலிவேஷன். சரியா? அண்டு த டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த க்ளவுடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே இருக்குது. திஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் டிப்ரிசியேஷனில் theta 2 அப்படிங்கிற ஆங்கிளை பார்க்குறாரு. திஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் க்ளவுட். ஸோ தென் ப்ரூவ் தட் த க்ளவுட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட். ஸோ அந்த க்ளவுடு வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணும்போது இஸ் அ கிரவுண்டை டச் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹச் இன்ட்டு tan theta 1 ப்ளஸ் tan theta 2 பை tan theta 2 மைனஸ் tan theta 1 நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். ஸோ த டயக்ராம் த சிபிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு theta 1. அதே மாதிரி எம்பிசி டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு theta 2. ஸோ இந்த டயக்ராம் இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஹெச் எக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, இது வரைக்கும் ஹெச் எடுத்திருக்காங்க, இதுலேருந்து வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் எடுத்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிபியும் இந்த சிடாஸ்-பியும் ஈக்குவல். ஏன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷனுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே இது. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல். ஸோ அப்போ இதை நம்ம ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு மெயினாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதை. ஓகே? ஸோ தென் யூ கேன் சி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸு. ஸோ see that diagram inside. AB be the surface of the lake
லேக் எங்கே இருக்கும்? தண்ணி. Let P be the point of observation. So already see the diagram. Then AP is equal to H meters. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டயக்ராம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். லெட் சி பி த பொசிஷன் ஆஃப் தி க்ளவுடு. சிங்கிறது இந்த க்ளவுடு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியது. அண்ட் சி டேஸ் பி இட்ஸ் எ ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் த லேக். தென் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சி டேஸ் பி. இது ரெண்டு ஈக்குவல் டு நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் சி த டயக்ராம் இன்சைட் ஆல்சோ பிஎம் பர்பண்டிகுலர் டு ஃப்ரம் பி ஆன் சிபி. இந்த டயக்ராம் இன்சைடில் அந்த பிஎம்மும் சிபியும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ தென் யூ கேன் சி தட் டயக்ராம் இன்சைட் அகைன். ஸோ ஆங்கிள் சிபிஎம்மில் θ1 இருக்குது. அண்டு எம்பிசியில் θ2 இருக்குது. சிஎம் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். இந்த டயக்ராம் இன்சைடெலாம் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. தென் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎம் ப்ளஸ் எம்பி. ஆல்சோ சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எம்பிஏவும் இந்த எம்பியும் ஈக்குவல் டு. ஸோ தென் தட் இஸ் சிஎம் ஃபார் எக்ஸு, ஹச் ஃபார் பிஏ. ஸோ நவ் யூ கேன் சி தட் the triangle for CPMல you can use tan theta opposite side by adjacent side. So CP by PM. So tan θ1, so that inside having the angle θ1, so that θ1. CM for X, PM AB ரெண்டு ஈக்குவல் டு. ஸோ ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் டயக்ராம் இன்சைட்லேயே. ஸோ தென் திஸ் tan θ1 இந்த ஏபி இங்கே கொண்டு போவோம், tan θ1 கீழே கொண்டு வருவோம். அப்புறம் ரெசிப்ரோக்கலாகி மேலே போகிறப்ப இந்த tan θ1 பார்த்திங்கன்னா cot θ1 மாறிடும். ஸோ தென் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு cot θ1. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. So then similarly can be take the next angle for in triangle PMC dash we have இந்த triangle நம்ம என்ன சொன்னா theta பார்த்தீங்கன்னா θ2. So is tan theta for formula opposite side by adjacent side. So opposite side is C dash M by PM. So tan θ2. So the C dash M பார்த்தீங்கன்னா see the diagram inside. C dash M is equal to C dash B plus BM. So the C dash பார்த்தீங்கன்னா C dash B பார்த்தீங்கன்னா X plus H and BM பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு H. So that X plus 2H அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். This is X plus 2H. So then AB like that. ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்கிறீங்கன்னா இந்த tan இந்த ஏபி இங்கே கொண்டு போயிருங்க, tan θ2 இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க. ஸோ தென் அந்த tan θ2 மேலே கொண்டு போகிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா cot θ2 அப்படின்னு ரெசிப்ரோக்கல் கிடைக்கும். ஸோ தென் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2H இன்ட்டு cot θ2. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 we have. ஸோ ஒன்லி 2லையும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும். 1லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏபி, 2லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏபி. ஸோ தட் போத் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஸோ எக்ஸ் cot θ1 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2H இன்ட்டு cot θ2. ஸோ தென் யூ கேன் சி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ நான் ஈக்குவேட்டிங் ஆன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபி. ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் நமக்கு ஏபி ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸுங்கிற பார்ட்டை காமனாக வெளியே எடுத்துடுறோம். ஸோ ரிமைனிங் 2H இன்ட்டு cot θ1 ரைட் சைடு இருக்கும். ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்து அதில் எக்ஸு காமனாக வெளியே எடுத்து ரிமைனிங் எழுதியிருக்கோம்.
ஸோ தென் காட் தீட்டா ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 1 பை டேன் தீட்டா ஒன்று, காட் தீட்டா டூ 1 பை டேன் தீட்டா டூ. ஸோ இந்த காட் தீட்டா டூவை ரெசிப்ரோக்கல் எழுதுனா டேன் தீட்டா டூ. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். ஸோ பண்ணுறப்ப டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் பை டேன் தீட்டா ஒன் இன்ட்டு டேன் தீட்டா டூ. ஸோ 2h is 2h by tan theta 2. So this value 4 can take right hand side. ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இந்த சைடில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிரும். ஸோ அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு x ஈக்குவல் டு 2h tan theta 1. ஸோ இந்த tan theta 2 இந்த tan theta 2 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா x ஈக்குவல் டு 2h into tan theta 1. ஸோ இது அப் சைடு போயிடும் பை tan theta 2 மைனஸ் tan theta 2, tan theta 2 மைனஸ் tan theta 1 கிடைச்சிடும். ஸோ hence the height of the CB of the cloud is given by. So the required question. So CB equal to x plus h. See the diagram inside. So then CB is equal to x plus h. So this is x plus h. So for 2h tan theta 1 by tan theta 2 minus tan theta 1. ஸோ இதில் நம்ம கிராஸ் மல்டிபிள் இங்கே 1 கொடுத்துட்டு கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா 2h theta 1 plus h into tan theta 2 minus tan theta 1. ஸோ அதை கொண்டு போகிறோம். தென் இந்த ஹெச்சை வந்து இன்சைடு மல்டிபிள் பண்ணுறோம். மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த 2h tan theta 1ம் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஹச் தீட்டா ஒன்று இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பண்ணுறப்ப நமக்கு ஹச் tan theta 1 வரும். ஸோ அப்புறம் இதிலேருந்து நமக்கு ஹச்சை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் tan theta 1 ப்ளஸ் tan theta கிடைக்கும் பை tan theta 2 மைனஸ் tan theta 1. So these are required proof. Okay, see the next one. Question number 4. So question number 4, the angle of elevation at the top of the cell phone tower from the foot of the high apartment is 60 degree and the angle of depreciation of the foot of the tower from the top of the apartment is 30 degree. If the height of the apartment is 50 meter, find the height of the cell phone tower. And according to the radiation control norms, minimum height of the cell phone tower should be 120 meter. State if the height of the above mentioned cell phone tower meets the radiation norms. So this is a question. This question inside can first see the diagram, so then see the solutions. ஸோ திஸ் மெயின் கொஸ்டின் ஃபார் ஒன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக என்ன அப்படின்னா, ஸோ அக்கார்டிங் டு த ரேடியேஷன் கண்ட்ரோல் நார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஹைட் ஆஃப் செல்ஃபோன் டவர் பார்த்தீங்கன்னா 120 மீட்டருக்கு மினிமம் இருக்கணும். இஃப் ஹைட் ஆஃப் தி எபோவ் மென்ஷன்டு செல்ஃபோன் டவர் மீட்ஸ் ரேடியேஷன் நார்ம். இது வந்து இந்த 120க்கு மினிமமாக மினிமம் 120 இந்த ஹைட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 120க்கு கீழே இருந்ததுன்னா அது நமக்கு ரேடியேஷன் நார்ம்ஸ் கிடைக்காது. மினிமம் 120க்கு மேலே இருக்கப்போ நமக்கு அந்த ரேடியேஷன்ஸ் நார்ம்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா, திஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ see the diagram first. So see the diagram. So the angle of elevation of the top of a cell phone tower. So this is a tower. So the top of cell phone tower பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. செல்ஃபோன் டவர் டாப் அங்கே இருக்குது.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன், த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் அ டாப் ஆஃப் தி செல்ஃபோன் டவர் ஃப்ரம் தி ஃபுட் ஆஃப் தி ஹை அப்பார்ட்மெண்ட் இஸ் 60 டிகிரி. ஸோ திஸ் இஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஃபூட்டில் இருந்து இந்த டவர்னுடைய டாப்புக்கு 60 டிகிரியில் எலிவேஷனில் பார்க்குறாங்க. and the height of the and the angle of depreciation of the foot and the angle of depreciation of the foot of the tower from the top of the apartment. So then இந்த டவர்னுடைய ஃபூட்டில் இருந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய டாப்பில் டிப்ரிசியேஷனில் நமக்கு 30 டிகிரியில் இருக்குது. ஸோ இந்த 30 டிகிரி adjacent ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல்டு தான். ஸோ adjacent angles are equal. ஓகேவா? if the height of the apartment is 50 meters. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோடைய ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 50 மீட்டர் ஆல்ரெடி கிவன் த கொஸ்டின். ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் தி செல்ஃபோன் டவர். ஸோ இந்த செல்ஃபோன் டவர்னுடைய ஹைட்டு என்ன? ஸோ அக்கார்டிங் டு த ரேடியேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் நார்ம்ஸ் த மினிமம் ஹைட் ஆஃப் தி செல்ஃபோன் டவர்ஸ் should be 120 மீட்டர். State if the height of the above mentioned cell phone tower meets the radiation norms. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். ஸோ அந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ்லேருந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மினிமம் அந்த ரேடியேஷன் நார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 120 இருக்கணும். இருந்தால் அது ஓகே, அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் ஓகே, பட் அது கீழே இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் மெயின் ஒன். ஸோ நவ் see that diagram inside this 50 equal to this 50 also, this y equal to this y also, the main one. தென் பார்த்தீங்கன்னா இது 50னா இது எக்ஸு. ஸோ 50 ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஹைட் ஆஃப் தி செல்ஃபோன் டவர். ஸோ see that solution now. ஸோ இந்த ஃபிகர்ஸை so see the diagram, already saw the diagram. So then now in the figure AB is the building, the CD is a cell phone tower. நம்ம ஆல்ரெடி டயக்ராமில் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் அந்த 60 டிகிரி இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ the tan 60 ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு டேனுக்கு. ஸோ இந்த 60 டிகிரி ஆங்கிளில் ஆப்போசிட் சைடு பார்த்திங்கன்னா 50 ப்ளஸ் எக்ஸு, adjacent சைடு பார்த்திங்கன்னா y. ஸோ அந்த tan 60க்கு √3. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த y, இந்த y அந்த ஒன்றா இன்ட்டு y ஆயிரும். 50 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு y இன்ட்டு √3. ஸோ இந்த 50 என்ன ஒன்று பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 50 ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு y √3 மைனஸ் 50. ஓகேவா? ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸு. ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. see the next one. So then you can see that second value of 30 degree. 30 degree எடுக்கிறப்ப அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸோ tan தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு. ஸோ இந்த tan தீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் 50 இருக்குது, adjacentல பார்த்திங்கன்னா y இருக்குது. இந்த tan 30 உடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 1/√3. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 50√3 இன்ட்டு ஒய். ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு 50 இன்ட்டு √3. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட்டிங் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 50√3 இன் 1. ஸோ இது 2. ஸோ இந்த ஒய்யோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் 1 அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 50√3 இன்ட்டு √3 மைனஸ் 50 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ 50 இன்ட்டு √3 என்னென்னாலே 3 ஆயிரும். ஸோ 50 இன்ட்டு 3 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 150 மைனஸ் 50. ஸோ தட் 100 மீட்டர். ஸோ ஹைட் ஆஃப் தி டவர் 50 ப்ளஸ் எக்ஸு. ஓகேவா? ஹைட் ஆஃப் தி டவர் 50 ப்ளஸ் எக்ஸு.
So 50 plus x for 100, so that 150 meter is the height of the cell phone tower. So since 150 meter greater than 120 meter, yes, the height of the above mentioned tower meet the radiation. ஸோ ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 150 மீட்டரே கிடைக்குது, பட் மினிமம் 120 இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் 150 கிடச்சிருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ரேடியேஷன் ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளியராகவே கிடைக்கும். ஏன்னா 150 மீட்டரே இருக்குது, பட் அவங்க மினிமம் 120 இருந்தால் போதுங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ see that next one, question number 5. See the question number 5. So the angle of elevation and depreciation of the top and bottom of the lamp post from the top of the 66 meter high apartment and 60 degree, this is not a 60 degree, 60 degree and 30 degree respectively. So find the height of the lamp post, the difference between the height of the lamp post and the apartment, the distance between the lamp post and apartment. This 3 question, and root 3 equal to 1.732 is given. Then see the solution. So first see the diagram, then you can see that solution. So see the diagram. So the diagram for the angle of elevation and depreciation of the top and bottom of the lamp post from the 66 meter high apartment. So 66 meter apartment இதுதான் நமக்கு apartment. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோடைய ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 66 மீட்டரு. ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் த டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் தி லேம்ப் போஸ்ட்டு. ஸோ இதுதான் நமக்கு லேம்ப் போஸ்ட்டு. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டினுடைய டாப்பில் இருந்து இந்த டாப்புக்கு நமக்கு பார்க்குறப்ப 60 டிகிரியும் எலிவேஷனில், இதே டாப்பில் இருந்து இந்த லேம்ப் போஸ்டினுடைய பாட்டத்தை பார்க்குறப்ப நமக்கு 30 டிகிரியும் இஸ் கிவன். ஸோ இது நம்ம கொஸ்டின். ஸோ ஹைட் ஆஃப் தி லேம்ப் போஸ்ட்டு, இந்த லேம்ப் போஸ்டினுடைய ஹைட் என்ன ஒரு கொஸ்டின்னு, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹைட் ஆஃப் தி லேம்ப் போஸ்ட் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட், இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, then distance between the lamp post and apartment. So 3 questions. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்பி இந்த 66 இந்த 66 ஈக்குவல் டு இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு, ஓகேவா? ஸோ இங்கே எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் எடுக்கிறப்ப 66 ப்ளஸ் எக்ஸ்னு ஆயிரும். இஸ் த டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் தி lamp post. ஸோ நவ் see that solution. So see the solution. AB is a lamp post, CD is apartment in the figure. So already diagram la சொல்லிட்டோம். So first நம்ம tan 60 degree, tan 60 டிகிரினா 60 டிகிரி எந்த ஆங்கிள் இருக்கோ ஸோ அதை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டேன்க்கு நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு. ஸோ அந்த 60 டிகிரி ஆங்கிள் இன்சைட் ஹேவிங் த டயக்ராம். ஸோ ஆப்போசிட் சைடு ஃபார் எக்ஸ், adjacent சைடு ஃபார் ஒய். tan 60 பார்த்தீங்கன்னா √3. ஸோ இந்த ஒய் என்ன போனால் இன்ட்டு ஒய்ன்னு ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு √3y. ஸோ see the next one. ஸோ tan 30 டிகிரி எடுக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு பை adjacent சைடு தான் ஃபார்முலா. ஸோ இதில் நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு
ஆப்போசிட் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 66, adjacents பார்த்தீங்கன்னா ஒய். tan 30 பார்த்தீங்கன்னா 1/√3. ஸோ இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 66√3. ஸோ தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு y equal to 66√3. So then x equal to √3 into 66√3. ஸோ இந்த ஒய்யோட எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த எக்ஸுக்குள்ளே ஒய் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ஒய்யை வந்து அதில் அப்ளை பண்ணுறோம் 66√3ங்கிறத. ஸோ √3 into √3 நமக்கு என்ன ஆயிரும்னா 3 ஆயிரும். ஸோ அப்போ 66 into 3, ஸோ அப்போ 198 மீட்டர் is one answers. So then height of the lamp post. So first question, height of the lamp post is 66 plus x. Already see the diagram. So in the xங்கிற answer பார்த்தீங்கன்னா 198. So 66 plus 198 264 is a AB is a height of the lamp post. So 1. So second one for the difference not a distance. டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா? பிட்வீன் த ஹைட் ஆஃப் தி லேம்ப் போஸ்ட்டும் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸு. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லேம்ப் போஸ்ட் அண்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ டயக்ராம் இன்சைட் யூ கேன் சி ஏபி மைனஸ் ஏஎம். ஸோ 264லேருந்து -66, ஸோ 198 மீட்டர். ஸோ தட் டயக்ராம் இன்சைட் தட் சிடி அண்ட் ஏஎம் ஃபார் ஈக்குவல். ஓகேவா? இஸ் அ செகண்ட் ஒன். அண்ட் தேர்ட் ஒன், the distance. Now distance is not a difference, distance. The distance between the lamp post and the apartment. So y is equal to 66√3. This is the between the distance. So this √3 value, so 1.732 into 66 into 1.732. So 114.312 meter is the required distance between the lamp post and the apartment. Okay, see the next one, question number 6. See the next one, question number 6. So the question number 6, the three villagers A, B, C see each of others a valley. So பள்ளத்தாக்கு பார்க்குறாங்க. The horizontal distance between A and B is 8 km and the horizontal distance between the B and C 12 meters. The angle of the depreciation B from A is 20 degree and the angle of elevation C from B is 30 degree. So this is a given the question. So that is, see the diagram. So some small changes. So here having one man. So here for sitting one man. Here having one man. So here for one angle. So then joint distance for here 8, here 12. So here for A, this is B, this is C, then here 20 degree, so here 30 degree is a given for me. So this about, now see the diagram first. So after you can see that the vertical distance, the vertical height of the height between A and B, the vertical height between B and C. These are the two questions. So first you can see the diagram. So see that diagram.
ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டயக்ராம் நம்ம மார்க் பண்ணி காமிச்சிக்கோம். ஸோ இப்போ ஏங்க இடத்துல ஒரு பர்சன் இருக்கார். ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் நாட் அ டி, திஸ் இஸ் அ பி. இது நமக்கு தேவையில்லை, அழிச்சிடலாம். இந்த ஈங்கிற பாயிண்ட் அழிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த டயக்ராம் இன்சைடு அந்த கொடுத்த பிக்சர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஏ டு பிக்கு பார்த்திங்கன்னா 20 டிகிரி. ஸோ இங்கே 20னா இங்கே 20 தான். அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிப்ரிஷனில் டயக்ராம் ஆல்ரெடி கிவன் த கொஸ்டின். ஸோ இங்கே H1 H2ன்னு நாமளாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ். திஸ் அ கொஸ்டின் 1. இது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்கும் சிக்கும் இல்லை, இந்த பிக்கும் சிக்கான வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான். அதே மாதிரி இந்த ஏக்கும் பிக்கான வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ 20 டிகிரி, 30 டிகிரி, 8 கிலோமீட்டர், 12 கிலோமீட்டர் is given. So now the diagram is clearly mentioned. So now see the solution. So first one you can see that question 1, the vertical height between A and B. ஏக்கும் பிக்குள்ள வெர்டிக்கல் ஹைட்டு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா tan 20, இந்த 20 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதில் தான் ஏ அண்ட் பி இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் நமக்கு ஆப்போசிட்ஸ் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு tan தீட்டாவுக்கு. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு ஏடி, அட்ஜசன்ட் சைடு 8. ஸோ இப்போ அந்த 8 என்னென்ன கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்டு 8 ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஏடி ஈக்குவல் டு 8 இன்ட்டு tan 20. ஸோ அப்போ 8 இன்ட்டு tan 20 வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. சி தட் டயக்ராம் இன்சைடு இஸ் அ tan 20 அண்டு √3. tan 20 வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.3640. ஸோ இப்போ tan 20 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். tan 20க்கு நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ட்டு tan 20 0.3640. இது ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணுறப்போ 2.91 ஆர் 3 கிலோமீட்டர். ஓகேவா? ஸோ தென் யூ கேன் சி தட் வெர்டிக்கல் ஹைட் பிட்வீன் பி அண்ட் சி. பிக்கும் சிக்கான வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ், மெயினாக பிக்கும் சிக்கு வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸு. ஸோ இதுலேயும் tan 30. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு சிக்கில் டீட்டா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 டிகிரி இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஸோ tan 30, ஸோ சிபி பை பிஇ, ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஇ எந்த முடியும்னா இன்ட்டு ஆயிரும். ஸோ tan 30 டிகிரி இன்ட்டு பிஇ. ஸோ tan 30க்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ 1/√3. ஸோ இந்த பிஇ வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு டயக்ராம் இன்சைட் ஆவிங். ஸோ தட் 12. ஸோ இப்போ 12 இன்ட்டு √3 பை, ஸோ இந்த √3/√3 நம்ம நியூமரேட்லேயும் டினாமினேட்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இர்ரேஷனல் இருந்தால் அதே இர்ரேஷனலில் நியூமரேட்லேயும் டினாமினேட்லேயும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு நவ் யூ கேன் கெட் த வேல்யூ ஆஃப். ஸோ அப்போ இந்த √3 பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 3 ஆயிரம். அப்போ 12√3 பை பார்த்திங்கன்னா 3 ஆயிரம். ஸோ இப்போ 1 3 சார் இப்போ 4. ஸோ இப்போ 4√3 you can get the remaining value. So the 4√3, the √3 for 1.732. So this 4 into 1.732, you can get the value of multiple 6.93 kilometer is the required solution in the second one. Okay.